بات بہت مختصر سی کہہ کر میں دعا کرنا چاہتا ہوں. اور بات کیا کہنی ہے، آپ سے کہیں یا اس دنیا سے کہیں جو دنیا اللہ کا نام لینے والے بندوں پر زمین کو تنگ کرنے کے لیے پریشان ہے. دنیا کی وہ طاقتیں جن کو مسلمانوں کا کلمہ پڑھنا پسند نہیں ہے، جنہیں مسلمانوں کا دین و ایمان پر قائم رہنا پسند نہیں ہے، دنیا کی جو طاقتیں ہر باطل کو راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، دنیا میں ہر برائی کو راستہ دینے کے لیے وہ تیار ہیں، ہر برے کام کے لیے ان کے یہاں سے گنجائش ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، پھیلائی جاتی ہیں برائیاں. کوئی آدمی دنیا کے اندر برہنگی کا مظاہرہ کرے، آزادی کا مظاہرہ کرے، خباثتوں کا سر عام اظہار کرے تو اس دنیا کی طاقتوں کو برا نہیں لگتا. لیکن کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا نام لینا چاہے، کوئی اللہ کا بندہ اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہے، کوئی اللہ کا بندہ اپنے ایمان کی امانت اپنی نسلوں کو منتقل کرنے کے لیے قربانی دینا چاہے تو وہ ان کو کھلتا ہے. آج صحیح بات یہ ہے کہ میں جذباتی ہوں. اس منظر کو دیکھ کر جو حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم نے جس کی طرف اشارہ کیا، یہ مجمع کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہے، لیکن اس مجمع میں جو صورتحال دیکھی گئی ہے، یہ وہ علماء، مدرسوں میں پڑھانے والے، مسجدوں کی امامت کرنے والے، جیسے حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے فرمایا جن کی تنخواہیں بہت محدود ہیں، انہوں نے مدرسے کے لیے اپنی مالی حیثیت سے کہیں زیادہ حصہ لیا ہے. اور یہ مجمع جو تعداد میں بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اس مجمع نے میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کی رقم کا وعدہ کیا اور جمع کر دیا ہے. یہ مجمع جس میں شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہا جس نے مدرسے کے لیے کچھ پیش نہ کیا ہو. یہ منظر ہمارے ایمانوں کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ منظر ہمیں مدرسوں کے جلسوں میں اور مدرسوں کے ذمہ داروں کے یہاں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے. ہم اپنی خدا بیزار دنیا کے سامنے یہ اپنا نامہ اعمال پیش کرنا چاہتے ہیں. مسلسل محنتیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے دماغ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے وسائل اس کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا نام سکھانے والے ان اداروں پر زمین تنگ کر دی جائے. یہاں سے لے کر ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں، یہی ایک مشن لگتا ہے بڑی طاقتوں کا، یہی ایک ایجنڈا محسوس ہوتا ہے ان طاقتوں کا. ان کو معلوم ہونے کے باوجود، سچائی معلوم ہونے کے باوجود، حقیقت معلوم ہونے کے باوجود، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہاں امن سکھایا جاتا ہے، یہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا جاتا ہے، یہاں اللہ کی عبادت سکھائی جاتی ہے، اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، اللہ کا نام دلوں میں بٹھایا جاتا ہے اور دنیا کے لیے خیر کا پیغام بٹھایا جاتا ہے دلوں میں. یہ جاننے کے باوجود دنیا کے وہ بڑے بڑے دماغ بیٹھ کر، دنیا کی وہ بڑی بڑی طاقتیں بیٹھ کر اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے ان اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے. آج صورتحال یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ کوئی آدمی، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور میدان کا آدمی ہو، وہ آتا ہے اور آسانی کے ساتھ وہ یہ بک کے چلا جاتا ہے کہ مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ دیوبند میں دہشت گردی کا مندر ہے. وہ آسانی کے ساتھ یہ کہہ جاتا ہے کہ ساری دنیا میں یہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی ہے. حیرت کی بات ہے سچائی پر کتنی آسانی کے ساتھ پردہ ڈالنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. میں دنیا کی انہی طاقتوں کے سامنے اور ان طاقتوں کی غلامی کرنے والے میڈیا کے سامنے، معاف کریں میرا یہ لفظ، لیکن اس سے ہلکا لفظ مجھے ملتا نہیں ہے اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، وہ وسائل ابلاغ، وہ ذرائع ابلاغ، وہ میڈیا جس کا کام ہوتا ہے حقیقت کو بیان کرنا، وہ اتنی آسانی کے ساتھ جھوٹ کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. کسی عقل مند نے سوچا نہیں تھا، کسی اچھے آدمی نے سوچا نہیں تھا.
मैं उस मीडिया से भी, जाहिर है बात इस जमाने में हर जगह पहुंचती है, मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, अपने मुल्क की ताकतों से भी कहना चाहता हूँ, और वो आलमी ताकतें जो अपने अपने मुल्क के अलावा दुनिया के हर मुल्क के छोटे छोटे मसलों में टांग अड़ाना अपना हक समझती हैं, और दुनिया के अंदर अल्लाह का नाम लेने वाले बंदों पर जमीन तंग करने के लिए अपनी हर सलाहियत इस्तेमाल कर रही हैं, उन सब से ये छोटा सा मुंह ये बड़ी बात कहना चाहता है कि तुम इस्तेमाल कर लो अपनी सारी ताकतें, और तुम इस्तेमाल कर लो अपने सारे वसाइल। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में जो ये ईमान की कीमत बिठा दी है कि ये गरीब मुसलमान जिसकी आमदनी बहुत थोड़ी है, जिसको अपनी दुनियावी जरूरतें पूरी करने के लिए 10 दफा सोचना पड़ता है, जिनमें से एक बड़ी तादाद के पास अपने जाती घर नहीं है, जिनका महीने का खर्चा मुश्किल से चलता है, जिनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी आमदनी 15 दिन से पहले खत्म हो जाती है और महीने में उनके घर के रोटी और दाल के खर्चे कर्जे से चलते हैं। ये मुसलमान ऐसी हालत के बावजूद अगर अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए खर्च करने की हिम्मत रखते हैं तो तुम्हारी तमाम साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम होगी, तुम नामुराद हो जाओगे, तुम दुनिया में भी जलील होगे और आखिरत में भी जलील होगे। अल्लाह के यहाँ तो तुम्हारे लिए कोई खैर है ही नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी जलील होना पड़ेगा और अल्लाह का नाम लेने वाले बंदे इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। हम ये चाहते हैं कि ये पैगाम हम सबके दिलों में भी उतर जाए। अल्लाह ताला ने हमें यही रास्ता दिखाया है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना सब अल्लाह के लिए है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम कह दो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी या इबादत और मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, ला शरीक लहू, जिसका कोई शरीक नहीं है, व बिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी का हुक्म मिला है, व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे मुस्लिमीन या मोमिनीन मुस्लिमीन, मैं सबसे पहले सर झुकाता हूँ। ये हमें तालीम दी गई है और हदीस मैंने पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि, जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, व अबग़ज़ लिल्लाहि, और दुश्मनी भी की अल्लाह के लिए, व अता लिल्लाहि, और दिया भी अल्लाह के लिए, व मनअ लिल्लाहि, और कभी रोका हाथ तो भी अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ए अल्लाह, आपके इन बंदों ने यहाँ जो दिया है किसी दुनिया के लिए नहीं दिया है, ए अल्लाह इन्होंने दिखाने के लिए नहीं दिया है। इनमें से अक्सर लोग वो हैं जो देने, जो वादा उन्होंने किया है वो पूरा करने में उन्हें मशक्कत उठानी पड़ेगी। अल्लाह फिर भी उन्होंने इरादा किया है और दिया है। अल्लाह हमें उम्मीद है, आपके भरोसे पर कहते हैं कि इन सब ने अल्लाह आपके लिए दिया है। अल्लाह राजी हो जाइए हम सब से और राजी हो जाइए हमारे तमाम घर वालों से, और अल्लाह हमारी नियतों को और हमारे अमाल को कबूल कर लीजिए, और अल्लाह हमें कमाल ईमान अता फरमा दीजिए। बस मदरसों का भी यही पैगाम है। मौलाना इमरान साहब को अल्लाह खुश रखे। मैं समझता हूँ बुजुर्गों के साथ, हजरत मौलाना कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ इनका जो इस्तिफादे का ताल्लुक रहा, और अब और हजरत मौलाना आकिल साहब के साथ और दूसरे लोगों के साथ है। अल्लाह के करम से उसकी बरकतें ये हैं, और इनको अल्लाह ने, मुझे उम्मीद है, इखलास भी अता किया है, उसकी ये बरकत है जो ये मंजर यहाँ देखने को मिला है। अल्लाह ताला इन्हें पूरे इखलास के साथ काम करने की तौफीक दे, और जो काम सामने है अल्लाह उसको आसान भी फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। सच्ची बात यही है कि दुनिया में हम कितना ही बड़ा काम कर लें, अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो तो बहुत छोटा है, और अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए तो एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा होता है। और सारे कामों की जो असल मंजिल है वो अल्लाह की रजा हासिल करना है, आखिरत की कामयाबी को हासिल करना है। अल्लाह बदौलत हमें अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।